اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی شخص انتقال کر جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی اولاد بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام رکھا ہے اس نظام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے، یعنی 3 کیٹیگری کہہ لیجئے لوگوں کی ہے یہاں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا سکھ دیا، تو اولاد کے سکھ میں بیٹا بھی دیا ہے، بیٹی بھی دی ہے، یعنی اس کی اولاد مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے، دونوں ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ تو ایک تو قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے جن کی اولاد میں مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، یعنی بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے یا تو صرف بیٹا ہے یا صرف بیٹیاں ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو بیٹا ہے یا تو بیٹی ہے، دونوں نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ اور تیسری ان لوگوں کی بھی یہاں اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جن کی سرے سے اولاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جو ان کے لیے آزمائش رکھی ہے، اسی آزمائش کا ایک حصہ ہے یہ میرے بھائی۔ ایک حصہ کیا ہے اس آزمائش کا؟ کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سرے سے اولاد ہی نہ ہو۔ اگر یہ معاملہ ایسا رکھا جاتا کہ مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے، دونوں ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو ایک تو قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے جن کی اولاد میں مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، یعنی بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے یا تو صرف بیٹا ہے یا صرف بیٹیاں ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو بیٹا ہے یا تو بیٹی ہے، دونوں نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ اور تیسری ان لوگوں کی بھی یہاں اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جن کی سرے سے اولاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جو ان کے لیے آزمائش رکھی ہے، اسی آزمائش کا ایک حصہ ہے یہ میرے بھائی۔ ایک حصہ کیا ہے اس آزمائش کا؟ کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سرے سے اولاد ہی نہ ہو۔ اگر یہ معاملہ ایسا رکھا جاتا کہ صرف اور صرف اپنا جو قریبی یعنی اپنی اولاد ہے اسی کو حصہ ملے، شوہر اور بیوی کو ہی حصہ ملے، جس کی وضاحت میں کر چکا، تو پھر کیا معاملہ ہو جاتا کہ کسی کی سرے سے اولاد ہی نہیں، شوہر کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، بیوی اس کا مال اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اب اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سوچئے آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ سرے سے اولاد ہے ہی نہیں، تو اب یہ مال کہاں جائے گا؟ اب یہ جو مال ہے کہاں جائے گا؟ اب یہ دو حال سے خالی نہیں۔ ایک اس کی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی سوچے کہ میری تو اپنی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، چلو میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے مرنے کے ٹائم میں میں وصیت بنا کر کے چلا جاؤں گا کہ یہ پورا کے پورا مال کسی جو ہے چیریٹیبل ٹرسٹ کو چلا جائے گا، کسی مدرسے کو چلا جائے گا، کسی مسجد کو چلا جائے گا، یا کوئی بھی چیریٹیبل ٹرسٹ ہو تو اس میں کوئی بھی خیراتی ادارے جو ہوتے ہیں ان خیراتی اداروں میں چلا جائے۔ آدمی یہ کر کے جائے، اس کی خرابی کیا ہوگی؟ خرابی اس میں یہ ہوگی کہ اگر یہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں جیسے بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، یہ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے ذہن میں جب یہ بات ہوتی ہے کہ میرے اس رشتہ دار کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی مال میں مجھے حصہ مل سکتا ہے، تو وہ جڑے رہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ مال کی حرص انسان کے اندر ہوتی ہے،
माल की ख्वाहिश होती है इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर ये चीज होती है, कोई इनकार नहीं कर सकता। असल इसका जो मसला है, जो गलत चीज जो आ जाती है वो ये कि इसकी मोहब्बत दिलों में जब बैठा ली जाती है तो परेशानी होती है। या बहुत ज्यादा जब हिर्स कि आदमी जायज और नाजायज को भूल जाए, गलत तरीकों को अपनाने लगे, तो ये मसला आता है। वरना किसी न किसी हद तक तो ये चीज इंसान की फितरत का एक हिस्सा है कि वो माल की मोहब्बत उसके अंदर होती है, लेकिन ये एक लिमिट के अंदर हो तो इसमें शरीयत के अंदर कोई मसला नहीं होता। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अब अगर ऐसा मामला रखा जाता कि सिर्फ जो अपनी औलाद है उसी को हिस्सा मिले, या जो शौहर और बीवी है इन्हीं के दरमियान हिस्सा बने, तो जाहिर सी बात है कि शौहर के इंतकाल के बाद बीवी जो बेवा थी, अब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसका शौहर कहाँ से रहेगा? तो कभी वो ऐसा भी हो सकता है कि शौहर है, बीवी का पहले ही इंतकाल हो गया, तो अब ये कोई होना भी कोई जरूरी नहीं है कि शौहर और बीवी हो। इसी तरह से औलाद होना भी कोई जरूरी नहीं है। अब जो दूसरे रिश्तेदार है, अगर इन रिश्तेदारों के सामने अगर ये चीज ना हो कि जो इनके मरने के बाद हमको इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है, अगर उनकी जो है जहनों में ये चीज ना हो, तो याद रखिए कि फिर वो भी करीब नहीं आएंगे, देखभाल नहीं करेंगे। और इंसान बहरहाल इसका मोहताज होता है कि जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो उसकी देखभाल करने वाला कोई हो। जैसे ये इंसान छोटा बच्चा है, जब ये पैदा होता है तो जरूरत होती है, इतना कमजोर होता है कि जरूरत होती है कि कोई ना कोई उसकी देखभाल करे। इन बच्चों को गोद लेने के लिए तो बहुत सारे हाथ आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि अनाथ आश्रम बनाए जाते हैं, आप देखेंगे कि यतीमों का घर बनाया जाता है इसके बावजूद। हालांकि बहुत से हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसे हाथ बढ़ सकते हैं कि इन छोटे बच्चों को लेकर के परवरिश कर लें। उनके जहन में ये बात होती है कि आज हम परवरिश करेंगे इनकी तो कल को ये हमारे काम आएंगे और ये हमारा साथ देंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। तो वो छोटे बच्चे के बारे में तो ये मेंटालिटी हो सकती है, लेकिन जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया उसके बारे में कहाँ ये मेंटालिटी आने वाली है कि ये आदमी हमारे काम आ जाएगा। अब तो दिन ब दिन जो और बूढ़ा होता जाएगा और उस दूसरों का मोहताज होता जाएगा, दिन ब दिन वो मोहताजगी बढ़ती जाएगी। उसकी देखभाल करने के लिए हाथ कौन बढ़ेंगे? जिनको ये हो एहसास कि इनकी प्रॉपर्टी जो है इनके मरने के बाद उसमें से मेरा हिस्सा बने। तो जो और करीबी रिश्तेदार है औलाद के अलावा, ये लोग जब इनका भी उसमें हिस्सा हो, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, इसकी गुंजाइश हो, इसकी उम्मीद हो, तो वो हाथ आगे बढ़ेंगे, वो ख्याल करेंगे ये चीज हो सकती है, अगर ना हो तो बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे। तो ये एक चीज आएगी इंसानों, यानी एक मेंटालिटी होगी, एक जो है बात होगी जो बहरहाल सोचने की है। तो इस्लाम ने इस पहलू को भी जहन में रखा है जब विरासत का निज़ाम बनाया है, इंसानी फितरत का ख्याल करते हुए। ताला ने जो निज़ाम रखा है उस निज़ाम के लिहाज से कब कौन मर जाए ये किसी को पता नहीं। तो कभी आदमी जवानी में इंतकाल कर जाता है, उसकी अपनी जमीन जायदाद है, उसके पास जो है बैंक बैलेंस है और उसके वालिदैन अभी जिंदा है। तो अब वालिदैन जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है अपनी औलाद के साथ, तो जाहिर सी बात है कि अगर औलाद का इंतकाल होता है तो वालिदैन का भी तो हक होना चाहिए, उसमें उनको भी तो मिलना चाहिए। तो ये वो रिश्ते हैं जिन रिश्तों का इस सिलसिले में बड़ा ख्याल